سواك عند حلول الحادث الآمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مغترمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فلا أحد حضر في كون لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى ما نوصل إليه من معرفة الكتاب أو يعطيه المسلم من أخر وعلى ما يعرفه الأستاذ أو يحسن وأخر محمد بن حكيم وأن الله تعالى بعمية الأنبياء وعلى أعمال المقربين وأن الله تعالى يخرج الذنوب ويسر إليه سيدنا محمد وأن الله تعالى يفقهنا في الدين وأن الله تعالى إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وعلى كل صالح وعافية وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم لا سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم ونسألك اللهم من العلم النبوي ومشرب الصوف الهنية وهب الغني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وعلم لا ينفع وإن ذكر وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا رب العالمين آمين من ربي أصلح الصالحين وإن ما أحق به masih pembahasan tentang hal gaibiyat, perkara-perkara yang gaib, diantaranya yang kemarin tentang kiamah, hisab, ya, pertanggungjawaban, perhitungan, dan juga pahala itu thawab, dan juga siksaan itu azab, dan juga mizan penimbangan amal ibadah kita. Kemudian dilanjut wan naru was sirat wal haul was syafa'ah. Ya, diantaranya an-nar. An-nar itu api. Ya, an-nar api. Apa itu an-nar? Dia darul azab bi jami'i tabaqatiha as-sab'u allati a'laha jahannam wa tahtaha nar, thumma hutamah, thumma sa'ir, thumma saqar, ثم الجحيم ثم الهاوية وباب كل من داخل من داخل الأخرى من داخل الأخرى على الاستواء وبين أعلى جهنم وأسفارها 7500 سنة أفاده عبد السلام اللقاني. Nar itu api itu adalah rumahnya azab, rumahnya siksaan. Dinamakan nar adalah rumah siksaan. Bijami'i tabaqatiha, dengan memiliki tingkatan-tingkatan tertentu, yaitu tingkatannya berapa? As-saba, yaitu 7 tingkatan. Jadi mempunyai 7 lantai, ya. Allati a'laha jahannam, paling tingginya, ya, paling tingginya derajat siksaan, bukan paling tingginya neraka. Jadi kalau neraka dibilang paling tinggi itu paling rendah. Kalau surga paling tinggi, tapi kalau neraka paling tinggi, paling rendah. Ya, a'laha jahannam, paling tingginya jahannam, wa tahtaha ladha, bawahnya itu ladha. Jahannam ladha. Kemudian hutamah, bawahnya lagi. Thumma sa'ir, thumma sabar, ya, thumma jahim, thumma hawiyah. Jadi ada 7 tuh namanya. Ya, semua dalam Al-Qur'an ada. Ya, jahannam, ladha, hutamah, sa'ir, sabar, jahim, hawiyah. Wa bakul liman dakhil ukhra 'ala al-istiwa wa baina a'la jahannam wa asfaliha. Di antara satu lantai dengan lantai berikutnya itu memiliki jarak, yang mana jaraknya itu 7500 sana. Jarak tempuhnya, jarak perbedaan antara lantai satu dengan lantai berikutnya itu 705 tahun perjalanan untuk menempuh satu lantai demi lantai. Ya. Afadahu Abdus Salam Al-Laqani, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Abdus Salam Al-Laqani. Wasirat, adapun jembatan, ya. Wahuwa jisrun mansubun ala zahri jahannam, awwaluhu fil mawqif wa akhiruhu ala babil jannati yamurru alaihi al-awlan wal awwalun wal akhirun wa huwa adab min sya'rah wa ahadu min sayf fa huwa mithlu Musa wa awwalu man yajuzu alaihi nabiyuna wa ummahatuna fasalimun min adh-dhunub yamurruna qat tarfil 'ain. Adapun sirat yaitu jisrun. Jisrun itu jembatan, mansubun yang terbentang. Ala zahri jahannam, di atas punggungnya neraka jahannam. Ya. Jahannam kalau dibilang neraka yang paling ringan jahannam. Ya, neraka yang paling ringan jahannam. Kemudian nallah, sa'ir, sabar. Ya. Jahannam paling ringan. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad di saat ditanya oleh salah satu sahabat, apa azab yang paling ringan wahai Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, azab paling ringan seseorang dipakaikan di jahanam sendal yang terbuat dari api, paling ringannya. Sehingga
sendal tersebut membakar seluruh anggota tubuhnya. Itu paling ringannya ada. Kalau dibilang paling ringan, paling sedikit ada seperti itu. Nah, itu yang jahanam. Apalagi yang bawah-bawah. Nah, jadi yang namanya jembatan itu membentang di atas punggungnya jahanam. Ujung mulanya tempat pemberhentian kita setelah di mizan. Jadi kalau ditanya, mizan itu kan penimbangan. Kalau andai kata amal ibadah kita lebih baik, dia lebih berat. Kalau amal ibadah kita lebih dikit, berarti dia lebih ringan. Terus sudah selesai? Belum selesai. Kapan selesainya? Nah, itu jisrun mamdud tuh. Jisrun mansub atau mamdud yang membentang itu yang menentukan. Soalnya apa? Di jembatan itu kita mendapatkan pertolongan apa enggak? Andai kata kita udah timbangannya kurang, yaitu timbangan kebaikannya kurang atau ringan, kemudian di lewat sirat itu kita nggak ada pertolongan, nah itu udah tak masuk tuh, nggak usah pakai pintu, jatuh, langsung jatuh. Sehingga banyak di antara mereka itu nanti cara berjalannya seperti apa, cara berjalan untuk melewati seperti apa. Jadi mulanya jembatan itu di saat mauqif pemberhentian. Jadi orang semua udah dihisab, udah ditimbang, ada pemberhentian. Kemudian ujung daripada jembatan itu pintu surga. Gitu. Ujung dari jembatan sirat itu pintu surga. Yamurru alaihi awwalun wa akhirun. Jalan semua di atas jembatan itu dari awal manusia sampai akhir manusia, pasti semua jalan di atas itu. Mau orang terbaik, mau orang tersoleh, bahkan nabi, semua jalan di situ. Nggak ada yang kata nggak pakai jalan situ, nggak pakai orang dalam, pakai akses tertentu, nggak pakai orang dalam, ada jalan tikus jadi di situ, nggak pakai strobo juga ya. Awalan wa akhirun. Orang awal paling akhir, jangan di situ. Wahwa adak misyar, paling tipis adak tuh pakai ismu tafdil. Dak pun, dak. Kalau misalkan kita tanya, apa bahasa Arabnya tepung? Dakik, tepung. Kenapa dibilang dakik tepung? Karena tepung halus. Dakik itu tasgir daripada dakun. Jadi kalau misalkan namanya siapa? Ahmad. Kalau di tasgir, kalau dikecilin nama lucunya apa? Humaid. Makanya Humaidi. Humaidi dari kata Ahmad. Gitu. Contohnya lagi Umar. Nama kecilnya siapa? Umair. Nah, itu. Nah, dakun tasgirnya dakik, halus banget. Nah, dakik ada lebih hasilnya. Adak kok. Adak itu lebih halus, lebih tipis. Nah, jisrun mamdud ini, jisrun mansub ini, sirat ini, jembatan ini, tipisnya setipis, lebih tipis daripada rambut. Tapi jangan bilang rambut kita, rambut orang sono. Jadi kalau kita pikirin pakai rambut ini, nggak masuk akal. Tapi pakai rambut orang akhirat, orang sono. Kita kan berubah nanti bentukannya. Kalau misalkan dibilang pakai ini, badan kita segede apa? Nah, bisa. Wa ahaddu minas sayf, dan sangat tajam atau sangat apa namanya? Kalau tajam apa ya? Selain kata tajam. Dan sangat tajam, benar-benar tajam daripada pedang. As-sayf pedang. Saifullah pedang ini. Allah. Sayf paling tajam daripada pedang. Fahuwa mithlu Musa. Kalau pedang kayak tajam, kayak apa? Tajamnya kayak gitu. Berarti aneh bisa dong lewat? Enggak. Katanya itu apa? Fahuwa mithlu Musa. Musa itu tahu apa namanya kalau yang mau cikur? Silet. Nah, kayak gimana itu? Jadi dibilang tajam kayak pedang. Bentukannya kayak silet. Kalau pedang kan nebas bisa. Kalau silet lebih nyiris. Nggak bisa bayangin. Wa awwal may yajuzu alaihi nabiyuna, dan orang pertama kali yang bakalan lintas di jembatan itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya sekarang di mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad masih di makom, nggak ada di surga.
Karena apa? Nanti semua di yaumil kiamah semua orang bakal kumpul. Nah, cuman ingat yang kemarin arwahnya Nabi kita, arwah Nabi Muhammad itu dapat fasilitas VIP. Bahkan jangankan Nabi Muhammad, arwahus salihun di antara salafun salih, ulama-ulama ya, kita punya orang-orang terdahulu yang mana arif billah, kedekatannya sama Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa punya akses VIP. Jadi nggak mendekat di kubur. Nah, kalau ditanya siapa yang pertama kali, Nabi kita. Berarti di surga kosong, nggak ada orang, nggak ada yang siapa yang tempatin belum. Nanti kalau udah kiamat baru siapa yang mentempatin. Iya. Jawab ya. Yamurru alaihi ma yajuzu alaihi nabiyuna. Kemudian wa ummahatuhu. Kemudian siapa? Istri-istri Nabi, ya. Fasalimun, kemudian setelahnya apa? Di antara orang-orang yang selamat minaz dzunub, daripada dosa. Yamurruna katarfil ain. Mereka itu semua orang-orang yang beriman, orang-orang yang selamat, itu cara jalannya di jembatan Shirathul Mustaqim seperti tarful ain. Sekejap mata. Katarful ain. Wa ba'dahum, setelah mereka, golongan mereka, alladzina yuzawizuna kal barak. Setelah mereka itu ada golongan yang mana di saat melintasi itu seperti barak. Barak itu apa? Petir. Kalau petir sama kedipan mata, cepetan mana? Cepetan kedipan mata dibanding petir. Wa ba'dahum alladzina yuzawizuna karrih. Setelah golongan yang jalannya seperti barak, itu mereka golongan yang jalannya seperti reh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yujawizuna karrih, lewatin itu jembatan Shirathul Mustaqim seperti angin, ya. Angin sepoi-sepoi. Karrih al-asif, ya, hembusan angin. Karrih al-asif itu angin sepoi-sepoi, jadi kayak angin jalan, kayak ada rasa itu, ya. Wa ba'dahum, setelah orang yang golongan itu jalannya seperti angin, ada sebagian mereka melewati jembatan Shirathul Mustaqim seperti hanya kapir, seperti burung, macam-macam. Wa ba'dahum kal faras, ada yang kayak seperti naik kuda, ya, ada yang seperti ajwadul bahaim, ada yang kayak kura-kura, ya. Kemudian alladzina yajawizuna uduwan wa masyiya, ada yang jalan kaki, ya. Summa mayajuzu habwan, waliyadu billah. Habwan, tahu habwan? Yang ngesot. Coba silet, tajam silet, tipis kayak gitu, jalan ngesot. Nah, harus pikir. Nangis gitu kalau baca kayak gini. Itu termasuk yang mana yang bakal lintasi Shirathul Mustaqim? Allah. Ya, amal apa yang kita udah bisa berbuat oleh Alhamdulillah. Wa huwa alladhi tatulu alaihi masafah. Perjalanannya panjang, dari awal jembatan sampai pintu surga itu panjang. So yaqul, mereka berkata, Rabbi lima abta' habibka yaqul lima abta'. Mereka yang berkata tuh, ya Allah, kenapa aku diberikan jalan lama? Jalan kenapa bisa lama? Kata Allah, bukan nama yang memberikan kelamaan kepada ente, tapi ente yang melamakan. Ente sama masa dunia, kenapa ente berbuat maksiat, berbuat kemungkaran seenaknya ente? Innama abta' bika amalu. Sesungguhnya memperlambat jalanmu di Shirathul Mustaqim bukan aku, tapi apa? Amal ibadahmu. Waruya idza kana yaumul qiyamah ya'ti qaumun fayaqifuna 'ala as-sirat yabkun. Di saat seseorang di hari kiamat itu, semua orang itu di hari kiamat mereka berdiri semua, berhenti semua, ya, berkumpul semua 'ala sirat, di atas sirat, yabkun, dalam keadaan menangis. Fa yuqalu lahum jawizu 'ala sirat. Maka ada suara yang membisikkan mereka, yang mengatakan jawizu 'ala sirat, jalanlah kalian ke
jembatan Sirat. Ya, fayaqulun nakhaf. Mereka berkata, kita takut. Kita takut. Takutnya apa? Kita jalan yang selamat jatuh. Siapa yang mau nolong? Nakhafu minan nar, kita takut dari api. Fayaqulu Jibril, berkata Jibril, kaifa kuntum tamurruna ala bahr? Fayaquluna bis-safina, fayu'ti bimasajid kanu yusallun fiha kas-safina, fayarkibunaha wa yamurrunaha ala sirat. Kata mereka Jibril berkata kepada kita semua yang berdiri di hadapan jembatan Shiratul Mustaqim. Kenapa? Di saat kalian semasa hidup kalian tamurrun, kalian bisa jalan di atas muka bumi ini, namun kalian itu berat untuk melangkahkan ke masjid. Padahal masjid dekat kalian. Kanu yusallun, kalian bisa sholat. Kenapa kalian itu ya kasafina flayarkibunaha, seperti halnya kayak jalannya safina lambat, ya. Wa yamuruna ala sirat, ya. Sekarang udah jalan tuh jembatan tuh, ya. Wa amma haqiqatuhu as-sirat, ya, hakikatnya sirat itu, hakikatnya jembatan itu, fa innahu sya'ratun min jufunul ain. Jadi itu bukannya rambut lagi. Kalau kita sering dengar itu jembatan Shiratul Mustaqim dari rambut, tapi bukan, hakikat. Fa inna haqiqat wa amma haqiqatus sirat fa innahu sya'ratun min jufuni aini. Hakikatnya sirat itu bentuknya bukan dari rambut, tapi dari bulu mata. Bulu mata sama rambut tipisan mana? Bulu mata. Sebagaimana dikatakan hakahu Romli, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Romli An-Burhan Ad-Dini Al-Halimi, ya. Itu daripada bentukannya jembatan Shiratul Mustaqim. Allahumma sallimna min adabi jahannam wa ajizna min sahlis sirat. Mudah-mudahan kita bisa berlindung dari rahmatnya Allah dari sirat tersebut. Ya, karena final, ya, final. Jadi kalau dibilang neraka ada pintunya, nggak ada pintu neraka. Pintu neraka nggak ada, ya udah. Kita jatuh itu pintunya. Bahkan dikatakan, ya, dihitung kita jatuh dari sirat ke jahanam. Sirat jembatan jahanam paling rendah, paling tingginya dekatnya neraka sama sirat itu. Kalau misalkan burung jatuh itu 500 tahun baru sampai melayang. Apalagi gitu. Wal haud ini telaga, ya, haud ini telaga. Wa huwa bahrun al-ardi. Habis kita ceritain tentang apa? Ceritain tentang api. Nah, kita dapat tentang haud itu telaga. Jadi di saat kita udah masuk jembatan sirat, ya, jembatan sirat, di situ ada telaga. Ada telaga. Jadi ibaratnya apa? Pintu surga depannya telaga. Ya, pintu surga depannya telaga. Telaga itu, ya, untuk ngilangin rasa takut kita dengan Shiratul Mustaqim. Nah, telaga, ya, telaga ini siapa yang memberikan sakyunya, ya, siapa yang memberikan apa? Yang memberikan minumnya siapa? Kalau laki-laki Hasan wal Husain wa Ali Ridha. Jadi Sayyidina Hasan sababu ahli jannah fil jannah, ya. Kemudian abahnya itu apa? Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau perempuan siapa? Ya mereka Fatimah Zahra bintun Nabi. Ya. Jadi nggak bisa kita mau minta, oh ini mau diminumin apa? Sayyidina Fatimah, nggak bisa. Tapi kalau misalkan dari para habaib, dia bisa minta dari Hasan wal Husain, bisa juga dari Fatimah. Gitu. Nah, terus ada tiba-tiba yang mau mendekat gitu. Ada ceritanya. Tiba-tiba seseorang itu mau mendekat ke haud. Jadi dia udah kayak habis lari maraton, udah finish, udah dapet finish. Ketemu ada orang, ya, stand yang membagikan air. Aneh mau air, aneh mau minum, aneh habis lari nih capek, habis takutan dari apa? Jembatan Sirat. Ente siapa? Aneh mau Nabi Muhammad.
ngaku. Ente umat Nabi Muhammad tapi ente nggak cinta sama Nabi Muhammad. Ente benci sama Nabi Muhammad. Mana yang bisa benci? Ada, bisa. Makanya nanti ada macam-macamnya surga, ada bentuk-bentukan surga. Siapa aja yang bisa masuk surga? Ente benci sama Nabi Muhammad terus ente mau minum sama keluarga Nabi Muhammad. Ini haud ini khusus buat orang yang cinta Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Akhirnya malu tuh, dilihatin tuh sama orang-orang sekitar yang lagi minum. Itu tuh malu. Masuk surga aja udah dimaluin. Jadi jangan bilang bahwasanya kita udah selesai dari sirat, oh kita bangga, oh orang ahli surga. Belum, ente bisa dapat minum nggak? Bisa dapat apa ya, tuangan air dari keluarga Nabi Muhammad. Kalau misalnya dapat tuangan air Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, nggak beruntung. Apalagi kalau misalnya masuk surga, nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Begitu saja. Bukan orang Islam, ini Islam, ini gitu. Gimana mau pengen Islam bisa? Nggak maksudnya sama-sama gitu. Nggak bisa. Orang yang bukan non Muslim udah jatuh duluan. Nggak bisa selesai. Udah merah keh. Nggak maksudnya tadi habis lari, hausan ya. Itu habis lari ini. Nggak kayak gitu. Dia menyodorkan. Iya. Maksudnya Sekarang pertanyaan kan, kalau misalkan kita di dunia kan, ente habis capek, ini ada kasih minum, Iya. itu kan? Ini enggak, kita yang berharap. gitu. Kita yang berharap, karena apa? Kita di situ nggak ada seseorang yang mau nolong. Berarti siapa? Masing-masing. Kita sendiri. Makanya dikatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Gua bani. Kira-kira kalau misalkan ada yang nyodorin, berarti bapaknya nyariin anak. Berarti keluarganya nyariin keluarganya juga. Tapi enggak, kita ini nyari harapan siapa yang mau nolong kita. Nah, di saat ada air, bukannya dia yang nyodorin air, tapi kita yang mau. Ada yang mau minum dong. Cuman pas mau pengen minum, ditolak. Jadi siapa? Kan malu. Iya, benar. Kita ada merek kan misalnya. Lebih? Ada merek yang tidak bisa minum. Ada pakai barcode dulu. Itu dipermalukan gitu, Sat. Tapi ahli surga. Ahli surga. Kayak kalau ahli selawat. Banyak minum, nanti minum macam-macam. selawat. Makanya dibilang apa ya, kalau dibilang kata kita harapan masuk biar masuk surga, amin. Nanti masuk surga, amin. Percuma masuk surga. Karena apa? Kenikmatan surga adanya di Nabi Muhammad. Kalau kita bilang ini mau masuk surga, oh ini mau masuk surga, ini nggak benar. Oh. Kalau misalkan Nabi Muhammad nyuruh kita, Anda redo, ente masuk neraka, terus masuk. Daripada masuk surga nggak dapat redo Nabi Muhammad. Itu sebagaimana perkataan Habib Ali bin Husain al-Habsyi. Karena balik lagi, cermin pantulan cahayanya Allah ada di letak Nabi Muhammad. Sebagaimana kita mau melihat Allah. Sekarang pertanyaannya, sahabat bisa melihat Nabi, sahabat. Tabiin bisa melihat sahabat. Tapi tabiin bisa melihat tabiin. Tabiin, salafun saleh bisa melihat tabiin lihat tabiin lihat sahabat. Kita, misal, Anda melihat Guru Sobari ngelihat Habib Muhsin Empang Bogor, Habib Muhsin Empang Bogor ngelihat siapa? Abahnya ngelihat kakeknya ngelihat siapa? Sampai Nabi Muhammad. Nyambung. Ya kan? Misalnya begitu. Nah begitu juga kita belajar dari siapa? Siapa belajar dari siapa? Sampai Nabi Muhammad. Nah, terus kalau misalkan kita nggak ada wasilah Nabi Muhammad, apakah kita pantas melihat Allah? Betul. Kan kita harapan kita mau melihat siapa? Pencipta. Kita diciptain, kita diamanahin, diberikan tanggung jawab di atas dunia ini sebagai apa? Khalifatul Ard. Allah menciptakan kita sebagai Khalifatul Ard. Kemudian kita nggak rindu dengan pencipta. Terus kita nggak bisa melihat pencipta. Ya? Kita dilahirin. Tiba-tiba kita lahir dipisahin sama ibu kita. Sampai dewasa kita nggak pernah lihat ibu kita. Kira-kira gimana? Siapa yang lahirin aneh? Ya. Gitu. DNA ya. Gitu ya. Kemudian ya,
sedikit kita jelasin. Wal haud itu telaga itu bahrun, ya, seperti lautan, alal ardi, di bumi. Jadi telaga di akhirat seperti halnya lautan di bumi, luasnya. Ardun bayda, bumi yang putih. Kal fiddah, seperti halnya fiddah, ya, perak. Muttasi'ul jawanib wa tuluhu la yazidu ala ardihi wa huwa masiratu syahr rihuhu atyab. Jadi ardun bayda, putih buminya, warnanya putih. Kal fiddah, seperti perak. Muttasi'ul jawanib, pinggirannya luas. Muttasi' jawanib, pinggirannya luas. Wa tuluhu, dan panjangnya itu, luasnya itu, la yazidu ala ardihi wa huwa masiratu syahr. Luasnya itu kalau kita mau jalan itu perjalanan selama sebulan untuk bisa nyampe Diameternya. diameternya ketemu itu sebulan. Gimana jalan kaki sebulan gimana ya? Nggak ngerti ya Pak. Kira-kira yang jalan kaki ke Makkah berapa bulan? Gitu. Masiratu syahr. Rihu, wanginya itu air, ada aromanya, atyabu minal misik. Wanginya itu lebih wangi daripada misik. Wanginya itu, kalau kita ngopi kan ada wanginya. Nah itu, air itu wanginya lebih wangi daripada misik. Walahu launun, dan air itu mempunyai warna. Kullu syarabul jannah wa ta'amu kullu thamarul jannah wa kaizanuhu aktsaru min nujumis sama'. Ya, dia memiliki warna. Kullu syarabul jannah, ini semua adalah minuman surga. Ya, jadi sebelum kita minum minuman surga, telaga dulu minum gitu. Ya, kullu thamarul jannah, rasanya ada semua. Ya, aktsaru min nujumis sama, yang mana rasanya itu seperti halnya bintang-bintang di langit jumlahnya. Ya, man syaraba minhu syurbatan, barang siapa yang meminum satu tegukan dari telaga itu, man syaraba minhu syurbatan, siapa yang minum seteguk dari telaga tersebut, la yathma ba'daha abadan, enggak bakalan merasakan haus selama-lamanya. La yathma ba'dahu abadan. Berarti apa? Di saat dia lelah dari sirat kemudian dia minum, Hilang manusia. bukan berarti aneh nggak minum lagi dong di surga. Salah. Maksudnya apa? Dia melupakan ketakutan dan kehausannya di saat melewati Shirathul Mustaqim. Yang begitu semua orang-orang takut untuk melewati Shirathul Mustaqim. Kalau dia aku takut. Takut apa? Takut Cemplung. Rasa takut itu kan bikin semua badan panas. Di saat melihat air, dia minum, dan seketika itu dia menghilangkan rasa takut dia yang tadi dia telah lewati. Bukan berarti setelah dia minum, oh di surga nggak minum lagi. Salah. Jadi dia layak ba'dahu abada, maksudnya apa? Dia setelah minum itu menghilangkan rasa hausnya itu yang tadi. Sehingga apa? Sehingga juga ahlun nar, penduduk neraka, di saat udah dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya, kesalahannya dia, dan dia memasuki neraka, sebelum masukin neraka apa? Kata malaikat ulurkan tangan ente satu jari dan celupkan ke dalam, bukan dicelupkan, masukkan ke lantainya surga. Satu jari masukkan ke lantai surga. Di saat dia masukkan ke lantai surga, dia merasakan kenikmatan yang nggak pernah dialami. Maksudnya apa? Kenikmatan dunia tuh hilang. Ini keenakannya. Apalagi di saat kita itu betul-betul keluar dari api neraka, bisa masuk ke surga. Udah, yang tadi disiksa hilang semua. Apa memori kita yang disiksa sama malaikat kayak begini, dia udah lupa. Gitu. Dia lupa karena apa? Kenikmatan surga itu bisa menghapus memori. Memori apa sih? Memori buruk. Memori buruk deh. Kemana mau bilang KDR? Ya Allah. Bisa kalau nyebrang jembatan satu-satu apa rombongan? Satu. Kalau rombongan sih Lama satu-satu. Cuman di antara mereka itu ada yang jalannya seperti ini, ada yang jalan. enggak main dulu, duluan enggak. Enggak. Udah 500 tahun ya, Budi. Nah, ada Grab.
Kalau barengan Jadi, maksudnya betul kata Pak Budi itu maksudnya apa? Oh, duluan enggak. Jadi diseleksi. Jadi seleksi. Yang mereka nih yang imannya seperti apa masuk duluan. Makanya apa? Yang jalannya seperti tarful ain, kedipan mata, seperti halnya gledek. Udah. Nah, ntar yang ngesot-ngesot paling akhir. Kalau misalkan yang ngesot duluan, yang beriman nungguin lama. Jadi sebenarnya Bisa tuh. Bukan yang ngesot duluan saja mau gimana itu. Tapi kan dunia jadi minum di telaga itu wajib kan? Bukan wajib, terpilih. terpilih Hanya orang tertentu. orang pilihan. Makanya apa? Qasidanya Inna fil jannati naharan min laban li'aliyin wa husainin wa hasan. Inna fil jannati naharan li'aliyin wa husain. Itu penjaganya 3 orang kalau laki-laki. Itu. Ya. Apa itu tanya-tanya dulu? Apa lagi? Allah. Apa yang ingat neraka? Jadi blank ya? Itu yang lihat jembatan apa yang ada di Ragunan yang goyang-goyang itu. Dulu aja kita lewat jembatan Kebon Baru, Kebon Sayur, ngeri kan kalau lagi Wah syafaat, kemudian syafaat itu ada pertolongan ya. Maksudnya pertolongan itu apa? Soalun khair. Soal itu permintaan al khair kebaikan. Minal ghair ilal ghair. Dari orang lain ke orang lain. Syafaat. Jadi orang lain buat orang lain, bukan orang lain buat diri ya. Orang lain buat diri. Wa syafaatul maula, dan syafaatnya maula maksudnya syafaatnya Allah Subhanahu wa taala diibaratkan an afwihi, dari maafnya. Jadi Allah memberikan syafaat, bukan Allah memberikan pertolongan, tapi apa? Allah memberikan ampunan. Fa innahu ta'ala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yashfa'u, akan memaafkan, fiman, bagi siapa saja, qala, yang berkata la ilaha illallah, yang berkata la ilaha illallah, wa athbata risalata lirrasulil ladzi arsalahu ilaihi walau lam ya'mal khairan qad. Allah akan memberikan pertolongan bagi siapa yang berkata la ilaha illallah wa athbata ilaihi, dan dia bertetap dalam kata la ilaha illallah semasa hidupnya, walau lam ya'mal khairan qad, walaupun orang tersebut nggak pernah melakukan kewajiban kebaikan di masa hidupnya. Ada orang muslim nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, nggak pernah memberikan kebaikan, bahkan dia melakukan keburukan, dia bakal masuk surga. Karena apa? Karena syafaatnya Allah Subhanahu wa taala bagi yang mereka menetapkan kata la ilaha illallah dalam tubuhnya. Cuman berapa lama? Nah, pertanyaan itu. Ya, berapa lama? Ente selamat. Tapi berapa lama? Jadi kayak sate dong itu. Iya. Dibakar, diangkat tapi dibakar. Fayatafaddalullahu alaihi ya bi'adami dukhulihi an-nar bila syafa'ah ahadun afadahu Syekhuna Yusuf fi Fathil Qadir al-Murid. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kenapa melakukan tersebut? Karena Allah memuliakan orang yang punya kalimat la ilaha illallah. Maka jangan pernah kita menukarkan, negosiasikan kalimat la ilaha illallah dengan hal yang apa? Duniawi. Duniawi. Itu. Ya. Dilanjut wal khulud ya. Kalau kelamaan di bab ini kita masuknya ke tauhid terus nih, nggak masuk ke fikih. Wal khulud ya, al khulud ya, al khulud. Ya, wal khulud wal jannah ya. Wal jannah hiya darus thawab ya, dar rumah ats-thawab, pahala yang penuh keindahan. Bi jami' anwa'ihi, dari segi banyak rupa-rupa macamnya ya. Pahala, keindahan, banyak macamnya ada di surga. Waqtalafa fil jannati hal hiya sab'a jannat ya. Apakah daripada beberapa pendapat mengatakan bahwasanya surga juga sama
7 jumlahnya seperti hanya neraka. Mutazawiratun yang mana bertetanggaan. Afdaluha wa awsatuha firdaus, dan paling mulianya dan paling standarnya itu adalah surga firdaus. Wa hiya a'laha, paling puncak itu. Kalau ditanya jannah apa? Jannatul firdaus. A'laha. Wal mujawiratun la tunafil ulu wa fawqa arsyur rahman. Nah, kemudian setelah di atasnya jannatul firdaus ada arsyur rahman. Yang di dalam Al-Quran, innallaha istawa ala arsy. Ya Allah istawa ala arsy. Nah, bukan yang bertempat, bukan yang bersembahyang, ya. Maksudnya apa? Allah di situ, ya, menaungi dari segala alam semesta, itu arsyur rahman. Ya. Arsy itu adalah, ya, tempat surga yang paling di atasnya jannatul firdaus. Ya, kemudian, ya, wa minha tatafajjar anharul jannah, ya, di dalam arsyur rahman tatafajjar, ya, tatafajjar itu terpisah-pisah, ya, terbagi-bagi, anharul jannah, sungai surga, wa yaliha fil afdaliyah jannatu aden, dan terdapat juga surga aden, summa jannatul khulud, kemudian surga keabadian, summa jannatun na'im, jannatun na'im atau surga penuh kenikmatan. Ini adalah nama-nama ya. Jannatu adnin, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ada namanya jannatul khulud, ada namanya jannatul na'im, ada namanya jannatul ma'wa, ada yang namanya darus salam, ada namanya darul jalal. Kemudian ya, wa darul jalal wal jannat kulluha muttasilatun bi maqamil wasilah liyatana'am jami'u ahlil jannah bi musyahadati. Kenapa kok surga beda bentukannya seperti neraka? Kalau neraka kan ke bawah, kalau surga bukan ke atas, bukan, tapi apa? Mutajawir, menyamping. Kenapa bisa menyamping? Karena biar para penghuninya itu bisa melihat kenikmatan satu sama lain. Biar kok ente lebih enak ya, pakai amal ibadahnya banyak. Itu supaya ada itu, bukannya apa? Bukan sombong, supaya ada peningkatan, perbedaan, kelasnya. Ada kelasnya, gitu. Mutajawirah, ya. Nah, semuanya itu surga, ya. Di atasnya ada arsyur rahman, ya. Mungkin hari anda tashrab jannah wal sinar dan jami' ahlul jannah bi musyahadati li zuhuri bi musyahadati sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Di antaranya juga mereka ahlu surga, ya, bisa menikmati apa? Musyahadah. Musyahadah itu berpapasan atau berhadapan, ya. Berhadapan apa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li zuhurihi sallallahu alaihi wasallam. Lahum minha li'annaha tasharrafu ala ahli jannah kama anna syamsa tashruf ala ahli dunya. Sebagaimana di saat mereka melihat Nabi, sebagaimana matahari menyinari dunia. Wa hadza ma dhahaba ilaihi Ibnu Abbas, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah Ibnu Abbas. Au arba, atau daripada Imam Arba, wa rajahu jamaah li qaulihi ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan, ya, jannatul na'im wa jannatul ma'wa, thumma qala wa min dunihima jannatan, jannatu adnin wa jannatul firdaus, yang mana kenikmatan tersebut, ya, banyak terdapat di mana jannatan, yaitu jannatul na'im wa jannatul ma'wa. Allahumma adkhilna minhum, semoga Allah memberikan kita masuk, diberikan izin ke surga tersebut. Ya, wal khulud, khulud itu artinya apa? Kekalan. Khulud artinya kekalan. Ya, khalid, ya, kekal. Beda khalid sama baki. Kalau khalid kekal, kalau baki lebih kekal. Khalid kekal, baki kekal. Bedanya apa? Khalid kekal tapi ada perubahan. Kalau baki kekal tanpa ada perubahan. Makanya dikatakan di dalam Aqidatul Awam, baki bila tahawuli, kekal tanpa ada perubahan. Ai iqamah mu'abbadah, kita ada di dalam surga mu'abbadah, selama-lamanya, ada kehidupan lagi. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan setelah meninggal masuk rumah bapak, nggak ada rumah bapak. Ada apa ya aja. Jangan kita. Nggak ada rumah bapak. Fi jannatin
liman mata 'alal Islam, al-iqamah mu'abbadah fil jannah liman mata 'alal Islam. Orang bakal menghuni surga dengan selama-lamanya kalau orang tersebut mati dalam keadaan Islam. Wa in taqaddama minhu kufran wa fin nari liman mata 'alal kufur. Dan orang bakalan masuk neraka bagi siapa yang dalam keadaan kafir. Ya, kemudian bisa masuk surga jika dalam keadaan Islam. Wa in asya 'ala tulil umr al iman. Dan juga orang kafir bisa masuk surga kalau misalkan diberikan hidayah atau keimanan. Wa ru'yatullah. Nah, yang dibahas ya waktu minggu lalu, gimana cara melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yatullahi ta'ala fil jannah, melihat Allah di dalam surga. Wahya bila khilaf, gak ada perselisihan, pasti kita bisa melihat Allah. Ya. Fa yarahu ta'ala ahluha fi mithli yaumil jum'ah. Ya, diberikan kesempatan untuk melihat Allah di hari apa? Di hari Jumat. Ya. Makanya kita orang Islam bangga bisa sholat Jumat, bisa hadir sholat Jumat, karena di hari Jumat adalah sebagian daripada hari raya umat Islam. Yeah. Di saat kita sering sholat Jumat, saat kita niatin sholat Jumat, kita niatin mudah-mudahan di hari Jumat juga kita bisa melihat Allah. Jadi kita mau berangkat sholat Jumat, kita niat, ya Allah sebagaimana aku melangkah menuju sholat Jumat, menuju rumahmu, izinkan aku nanti di yaumil akhir aku bisa melihat. Kita niatin terus. Andai kata Allah ijabah, karena di hari Jumat itu yaumul apa? Yaumul apa? Yaumul doa, kemudian apa? Sayyidul ayyam, tuannya para rumah, tuannya para hari, da'watul mustajab. Sehingga bahkan Sayyidina Fatimah Zahra memiliki kebiasaan doa di hari Jumat di waktu asar. Karena apa? Hari Jumat, kiamat Jumat kemarin kita bahas. Nah, pertemuan sama Allah di hari Jumat. Ya. Wal Id, di mana hari Jumat itu adalah hari raya. Gitu, hari raya. Wa yarahu khawasuhum, yang mana bisa melihat Allah di antara mereka yang terpilih. Enggak sembarangan. Gitu. Kullu yawmin bukrah wa ashiyah wa ba'duhum la yazalu mustamiran fi syuhud hatta qala Abu Yazid Al-Bustami innallaha khawas min ibadihi law hajabuhum fil jannah an ru'yati ta'ala li istighathu minal jannati wa na'imiha kama yastaghithu ahlun nar minan nari wa adabuha wa amma fi arsatil qiyamah. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan para hambanya yang mana penduduk ahli surga untuk melihat Allah. Bahkan di antara mereka memberikan kesempatan, Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk selalu melihat Allah. Ada batasannya berapa jam, ada batasannya sampai kapan. Sebagaimana katanya, seperti halnya Abu Yazid Al-Bustami mengatakan innallaha khawas, Allah memberikan kekhususan min ibadihi, daripada hambanya. Ya, lau hajabuhum fil jannah, kalau misalkan ahlu surga ditutup, maksudnya ditutup kesempatannya untuk melihat Allah, seperti halnya orang-orang yang di neraka minta harapan untuk masuk surga. Maksudnya kalau saya masuk surga nggak bisa melihat Allah, gimana enaknya gitu, gimana rasanya, saya pengen banget melihat Allah. Ada harapan yang tinggi. Sepertinya orang penduduk neraka pengen masuk surga karena apa? Kesakitan. Kalau orang di neraka, jelas di neraka disiksa. Kalau misalkan orang masuk surga nggak bisa melihat Allah, itu adalah siksaan. Karena apa? Karena tidak bisa melihat Allah, nggak tercapai. Siksaan tapi bentuknya nih nikmat. Tapi bisa selfie dong, Sa. Hah? Bisa selfie dong kalau Ada lagi aja. Oke, ada sampai gitu. sekalian buat Iya. Lanjut deh. Wa tu'min bi malaikatillah, kita percaya kepada malaikatnya Allah. Tafsiru ashri minhum Jibrilu, ya, diwajibkan bagi kita untuk menghafal malaikatnya Allah yang 10. Ya, tafsiru ashri minhum Jibrilu, munkarun nakirun, tafsiru ashri minhum Jibrilu, Mikalu Israfilu, Izrailu munkar nakirun, wa raqibun kada, atidun malikun, wa ridwanuh tada. Itu daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki tugas-tugasnya masing-masing.
Ya kalau kita cerita itu malaikat panjang. Iya, 1 lembar nih. Wa rusuluhu, dan juga utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya tafsilu khamsatu wa ishrina lazim kullu mukallafin fa haqiqatan hum adamun wa idrisun wa nuhun wa hum adamun idrisun wa nuhun Salih wa Ibrahim wa Lutun wa Ismail wa Ishaqun Yaqub Yusufu Ayyubuh Tada Su'aibu Harun wa Musa wa Sulaimanu wa Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya wa Isa wa Toha, ya, wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa kutubihi, dan juga para kitab-kitabnya, ya, jazmu aqidatu bima warada fil Quran. Karena kita bisa percaya dengan 4 kitab itu sebagaimana ada di dalam Al-Quran, ya, Injil, Taurat, Injil, Zabur, Furqan, wa Suhuf Ibrahim wa hiya akal wa Suhuf Musa. Jadi kalau misalkan kita Nabi Muhammad itu ada 2, ya, ada Al-Quran, ada hadis. Dan 4 orang tersebut juga, ya, kayak Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, ya, nah itu memiliki juga 2. Nah, bukan hadis tapi namanya Suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi ada suhuf. Bahkan Nabi Musa alaihissalam mau mendapatkan kitab Taurat dan juga suhuf 40 hari 40 malam naik ke gunung untuk apa? Betapa. Kita bilang sama pengikut Bani Israel, ane jaga sama ente, ane percaya sama ente. Kalau ane tinggalin, ya, ente tetap pengen ngaji, ya, ngaji. Jangan nggak ada guru nggak ngaji, ngaji. Akhirnya Nabi Musa izin naik ke gunung Betapa. Baru masuk Betapa, Allah Bani Israel nyembah. Nyembah apa? Nyembah patung dari emas. Itu dia apa? Nggak usah ngaji, nggak ada orkes. Berarti iya-nya itu bukan iya gitu ya, tapi Murid kalau guru absen, murid girang. Kalau guru lihat murid absen, guru puyeng. Wa kutubihi wa bil qadari, dan juga takdir Allah khairihi wa syarrihi, baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah bismillahi wal khair wa syarr bi masyiatillah. Kalau bilang kok bisa sih apa yang namanya keburukan kita nisbatkan ke Allah? Itu bukan kita nisbatkan. Bahkan di dalam Al-Quran kita diajarin adab. Setiap keburukan, setiap perlakuan maksiat jangan kita nisbahkan ke Allah. Walaupun itu semuanya siapa yang berikan kebisaan? Ya Allah. Tapi jangan dinisbahkan. Kita dikasih apa? Ikhtiari akal sehat kita untuk menahukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, walaupun Allah memberikan izin kepada kita kudrah, kemampuan. Tapi balik lagi katanya dalam Al-Quran, kalau sesuatu kita nisbahkan keburukan ataupun maksiat, nisbahkan ke diri kita. Nisbahkan ke diri kita. Adapun kebaikan, ketaatan, nisbahkan ke Allah. Karena apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kecuali dari Allah. Begitu. Oh, aneh ngaji, aneh bisa ngaji. Oh, alhamdulillah bisa ngaji. Aneh semangat. Kalau Allah kasih ente kecelakaan di tengah jalan, alhamdulillah. Karena akhraja Syekhan sebagaimana dikatakan oleh Syekhan, yaitu an Umar anna Jibril qala lahu akhbarani anil iman. Ditanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad lagi ini, Nabi Muhammad sama para sahabat lagi kumpul, lagi ngadain pengajian. Tiba-tiba ada orang masuk. Cuma orang yang masuk ini itu apa namanya? Kalau berarti ngepet kan? Oh, siluman. Dia mati berubah bukan bentuk aslinya. Siapa? Malaikat Jibril, tapi dia menyerupai seperti Dihyaul Kalbi. Dihyaul Kalbi adalah salah satu sahabat di antara sezaman itu yang paling ganteng. Dihyaul Kalbi, dia menyerupai Dihyaul Kalbi. Jadi masuk nih si malaikat Jibril, nggak beri salam, masuk. Kalau tadi Mas Chandra dimasuk, beri salam. Kalau ini nggak beri salam, masuk. Misalkan Nabi Muhammad di sini, dia langsung nyari, geser, langsung duduk samping Nabi Muhammad dan dia nyatukan fakhidehi ala fakhid Nabi Muhammad SAW, ditempelin tuh. Kata para sahabat, bahkan Sayyidina Umar, makanya dinamakan hadis Jibril, hadis malaikat Jibril. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, ente kurang ajar sama Nabi Muhammad, ente paksain paha ente nempel sama pahannya Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang dikatakan nama Jibril tersebut? Akhbirni anil iman. Muhammad,
akhirnya nerima. Nantang ente. Iya. Orang lagi enak-enak ngaji, ente tiba-tiba masuk nanya tentang iman. Qala antuk min billah. Akhirnya Nabi Muhammad jawab. Gitu. Maksudnya kita diajarin sama Nabi Muhammad kalau dari segi itu apa? Kita layanin apa yang dia minta. Walaupun dia kelihatan kurang ajar, dia minta apa kita layani. Bahkan, mohon maaf, bahkan Anda punya guru Al-Habib Umar di saat Ayyamul Bid. Ayyamul Bid yaitu ayam ke-13, 14, 15 disunnahkan setiap bulan untuk berpuasa. Sunnah Ayyamul Bid. Jadi 13 tanggal 13 Hijriah itu 13, 14, 15 disunnahkan puasa. Di saat itu waktu asar kita ziarah ke Zambak. Tiba-tiba ada orang yang sedikit stres, membawakan minum, dan dia itu tujuannya apa? Mau menggembirakan hatinya Habib Umar. Dibawakan minuman yang begitu dingin khusus buat Habib Umar. Ini orang stres, gak tahu bahwasanya hari itu Ayyamul Bid. Akhirnya apa? Dikasih minum. Kemudian Habib Umar bilang, ente gak tahu aneh puasa. Diambil minumannya, diminum. Oh iya. Dikasih. Karena apa? Menggirangkan hati seorang mukmin lebih berharga daripada pahala puasa. Kalau kita kan, ente gak tahu. Apalagi yang ngasih orang stres. Iya. Yang kayak gitu aja. Mengajarkan kita. Ente mau apa? Anda tahu? Ada apa? Anda layanin. Itu seperti halnya apa? Di Yaul Qalb nanya, akhirnya iman antuk minabillah. Itu diajarin. Padahal Nabi Muhammad tahu. Ente Jibril masa nggak tahu? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Gitu. Wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Ai maksudnya apa tuh semuanya itu? Faman lam yasduq biwahid. Siapa orang yang tidak mempercayai Allah, di antara salah satu itu daripada malaikat, tidak mempercayai para kitab-kitab, para rasulnya, dan juga hari kiamat, ya, fahuwa kafir. Orang tersebut adalah orang-orang kafir. Afadahu sahin. Ya, begitu ya, itu namanya hadis Jibril. Ya, akhirnya apa? Setelah si malaikat Jibril itu menanya akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, kemudian apa? Pulang, nggak pakai salaman, nggak pakai apa? Ditanya sama Nabi Muhammad, Sayyidina Umar ditanya, ya Umar, apakah kamu tahu siapa yang menanya? Ata'rifu manis sa'il? Apakah kamu tahu siapa yang tanya? Qala la, wallahu a'lam, innallaha a'lam, Allahu a'lam. Allahu wa nabiyuhu a'lam. Allah dan Nabi yang mengetahui. Kata Nabi Muhammad, annahu Jibril atani wa yu'allimani. Ataka wa yu'allimani. Itu Jibril tujuannya datang untuk ngajarin kita semua. Okay. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Dan sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan juga sayyidu waladi Adam, tuan daripada anaknya Nabi Adam, ya. Tuan daripada anak Nabi Adam ajma'in seluruhnya, ya. Tuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita udah pindah bab, ya, bab tentang yang bisa membatalkan atau menggugurkan keimanan kita, ya. Dan beberapa bentuk kata-kata tentang murtad. Ada 3 dikatakan. Orang dibilang murtad itu ada 3 dengan perkataan, ya, bukan dari perbuatan, cuma perkataan. Ada 3 bentuk yang bisa memurtadkan atau mengcancel keimanan kita. Allahu a'lam. Semoga minggu depan kita dipanjangkan umur kita dapatkan keistiqomahan untuk kita pengajian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi itu